Wise man living in a Googleized world, surrounded by Netflix, Amazon, Instagram, Snapchat, and cryptocurrencies. In this information age, we are living in a world of instant gratification culture. Buy a pleasure to increase happiness. That has become an anthem of present day. But what if these pleasures, specially developed and marketed in the name of increasing your happiness, actually did the opposite? What if they actually made you unhappy? What if they change your brain so that happiness is sapped from you? This and many more questions pops in mind when one analyze two important emotions that we all share: pleasure and happiness. Pleasure and happiness are similar as they both feel good, but in reality, they are not same. From Socrates' eudaimonia to present day kick, many philosophers have defined, redefined both these terms in a number of manners. In last 40 years, we have witnessed the two important epidemics of negative extremes of both these emotions. First, addiction, that is from too much pleasure, and second, depression, that is from not enough happiness. Our mind brain is being hacked by MNCs, marketing companies, society, environment to adopt pleasure as a route towards happiness. I hope today's session will help all of us to start our journey from dopamine to serotonin, the ultimate happiness gateway. Now I request Honorable Principal Dr. Vivek Gaikwad sir to kindly felicitate today's eminent guest speaker, Dr. Manas Sule. Thank you, sir. Dr. V.B. Gaikwad, sir, Honorable Principal, Dr. KTHM College, to guide us for today's program. Honorable dignitaries on dais, today's chief guest, Dr. Manas Sule, Vice Principal of the college, Dr. P.V. Kotme, Dr. Srimati M.D. Sonone, IQC Coordinator, Dr. N.D. Gaikwad, Head of the Psychology Department, Ruby Unial, and all the faculty members, friends. First of all, on behalf of KTHM College, on behalf of our MAP, Samaj, I welcome today's chief guest. I also would like to express my sincere gratitude to Psychology Department, as the department has taken a lot of efforts to organize the very innovative session. Yesterday we already finished one session. Today we have organized exclusively for the senior college faculty members, and in future we are going to organize for the student also. Before starting this particular session, Dr. Sule is well acquainted with our MAP Samaj because he belongs to Medical College, which is the sister institute of our KTHM College. But in short, I will try to explain about the college within the 2 or 3 minutes. Sir, it's a known fact, means you are well known about that. Our college was established in 1969 and which is situated on the bank of Sacred River, Godavari. Initially the strength of the college was very less, but right now that strength of the college means the population of the student is 16,000 plus. And there are 28 departments. We run total 31 UG program and 27 PG program, along with the 14 research center recognized by the Savitribai Phule Pune University. And very fortunate thing is our college is accredited at A++ level with CGPA, that is a cumulative grade point average 3.79, which is the highest among all the colleges from the Maharashtra. Our college has the status of colleges with potential for excellence since 2004. Recently, we have finished the 3rd cycle and we are waiting for the next cycle,
with respect to the center of excellence. We also received the grant from the different apex bodies like Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Department of Information Technology. Along with that, or in addition to that, we also received the grant from the CSIR and other apex bodies. We have also established the one center, that is the Institution Innovation Cell on the campus, under the control or the monitoring body is the MHRD, and we tried to explore the different, particularly this center with respect to some of the small projects. Initially, whatever it may be, the function of that project will be finished in the college, and the same will be explored for the industry purpose. Then, as our college has received, our college has accredited at A++ level, obviously, University Grant Commission has given the responsibility to our college to mentoring and monitoring non-accredited colleges from the Nashik district, and for that purpose we have already adopted 9 different colleges. Some of the colleges belong to our MEP, and in addition to that 3 or 4 colleges from the other management. I think this today's session is organized because such a type of the directives are given by the Honorable Sir Chitnis of MEP Samaj. Today's topic is really innovative because we are well acquainted with the substance addiction, just like the tobacco or gutka, then any type of the liquor. But in addition to that, there are different types of the addiction which are completely unknown to you or also for the student. And these addictions are directly related to this electronic media, especially for the through the social different types of the social things. And today's chief guest will give the proper knowledge about these different types of the addiction. It's our responsibility. Once you acquire the different types of the terminology or the skill for the dissemination of this knowledge to the student, then it will be effective not only for the student but also for the society. That's why today's session is a very important. Once again, I would like to express my sincere gratitude to Psychology Department, and hope so in future Psychology Department will organize same type of the session exclusively for the student. And suppose if you have any kind of the difficulty, because this is just like interactive session, then you can ask directly to the Dr. Sure. In addition to that, suppose if you find some type of the discrepancy in the student, then directly you can contact to head of the Department of Psychology, because we have already established the counseling center from the Psychology Department. Hope so this session will remain beneficial for faculty, student, as well as indirectly for the society also. Once again, on behalf of KTHM College, on behalf of our MEP Samaj, I wish the very grand success for this particular session. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot, sir. We are always thankful to sir, because sir constantly encourages and motivates us to go in the right direction. Now I kindly request Honorable Department of Psychology HOD, Ruby ma'am, to introduce today's theme of the session. Ma'am, over to you. A very good morning to one and all.
We had to break the protocol actually. It's not, I mean, I shouldn't be speaking after principal sir, but then sir has got lecture and he was reluctant to speak now because he wanted to take the lecture. But then still, sir's words are definitely very motivating for all of us, and hence we have requested him to begin the session by his word of advice, and then we will carry on. Right now, we have begun with this program. So at the very outset, I, on behalf of the Counseling Center, Department of Psychology, KTHM College, welcome our speaker for today, Dr. Manas Sule, and all the members who are on the dais, Dr. Kotme sir, Dr. Mangala Sonone madam. Then we have all my colleagues who are there in front of me. I welcome all of you all for this session. Today we are here for this small interactive session, and this is a sensitization session on a burning issue, that is addiction and its hazards. Now we have been hearing about addiction since ages, but as Principal Sir has rightly pointed out, that is, most of us are only acquainted with the, like in psychological terms, we call it as substance abuse disorder, or it is an addiction which is related to any kind of abuse of a particular chemical or a particular substance. So majorly we all know about the gutka, tobacco, alcohol. These are the different addictions that we know. But in the changing scenario, today what we realize is students are addicted to number of different addictions as well. And right from the childhood, I mean, if you have a child of barely 4 years of age at home, you will realize that he is so much addicted to the internet or the mobile or any kind of digital gadget. So these are all the addictions that have been coming up, and right from childhood till the elderly age or old age, we come across people with different addictions. So this is something that we needed to address, and during one of her visits at the medical college, our Sir Chitnis Madam, Nilima Pawar, she had proposed this idea wherein we thought of conducting such a session for the staff as well as the students. Now the idea to conduct this session for the staff was that we are basically the torch bearers of the society. People look upon teachers with a different view, and they want us to guide them in future. So keeping this in mind, because initially I also heard some teachers telling that why this session for us, I mean addiction and its hazards, we have reached a stage where we are beyond getting into various addictions. Being teachers, we are also role models for the society, and hence there are a number of restrictions on teachers. But then we do come across people throughout our life who must have fallen prey to such addictions, and hence this program was conceptualized. Before we actually begin the program, there is a small thing which I just want to bring to the notice of all of you. Although we had conducted such a session pre-COVID, where we had spoken about the counseling cell, but lot of things have changed in the post-COVID session. Number of teachers have changed. There are many new faces who have joined us, and people may not be aware of such a thing. Plus, the need for psychological counseling has increased manyfold during the pandemic. We have realized that people around us, they require a lot of psychological help today. In our own families also, there are people who need help, but the awareness is less, and many a times there is a lot of taboo that is associated with any kind of mental disorder. Most of the times when somebody is facing a problem, a psychological problem, or if there is a change in his behavior, or there is a behavioral issue, we usually very easily don't meet a psychologist or a psychiatrist because of the taboo that is associated with it. Even if somebody goes to a psychologist or psychiatrist, people are like, हा वेडा आहे का, म्हणजे तो सायकोलॉजिस्टला भेटायला चाललाय किंवा सायकॅट्रिस्टला भेटतो आहे म्हणजे तो वेडा आहे. When all the people from psychology will agree that throughout our education till the last stage when we study, वेडा किंवा mad असं शब्दच नाही आहे psychology मध्ये. Means we are using it in our day-to-day life, but scientifically there is no such word
what we are using. I mean, the person is facing some behavioral problem or he has got a psychological issue which is beyond his control. So we cannot call him as mad or we cannot call him such names. For this only, right from the time, I mean, the Department of Psychology, although it was established in 1969, but at the special level, we started the subject in 1994. And since then, we are catering to these problems in a very informal manner. But then in 2015, the Counseling Center was established, and on the recommendation of a NAC committee, a full-fledged counseling center is running in the campus of our health center. That is Thorat Hallच्या समोर जी health center ची building आहे त्याच्यामध्येच खाली medical checkup ला मुलं जात असतात for health checkup. On top of that, we also have a counseling center. But for that, if anybody faces any issue, you have to approach us in the psychology department. You can recommend the person to the psychological department, and from there, we will direct the person. See, normal counseling can be given by any one of us. But when it comes to specialized clinical counseling, we do require clinical counselors and who will give them specialized therapies. Now, most of us, like we are in the senior college, many of them are from the science faculty and others also. You must be aware, there is a small difference between psychologist and psychiatrist. That is, the psychologist simply gives counseling. And counseling is therapy. That is, we call it as a talk therapy, or usually he talks. But the psychiatrist, ज्याला आपण मानसोपचार तज्ञ म्हणतो, तो medicines देतो. It is by medication and also, of course, counseling and therapy. But psychologists are specialized in giving counseling therapies. Many a times people also feel की अरे तो फक्त बोलला आपल्याशी आणि त्याचा 500 रुपये द्यायचे का, 1000 रुपये द्यायचे का, तो फक्त बोलला. कधी कधी तर बोलत पण नाही, फक्त ऐकतो. आणि फक्त ऐकण्याचे 500 रुपये द्यायचे का, पण ऐकायला तरी आहेत का कोणी? Means when you want to go and discuss about your problems, we do not find people. I mean, nobody has time to listen to us. But a psychology person is trained to actively listen to the person. And many a times, you need to only express yourself just to get out of that psychological problem. So these are some issues that the person caters to. I just want you all to be informed that there is this center working, and if you come across anybody, you can send the person to such a center. There is another one thing, that is, people have certain misconceptions about counseling. I have heard people telling that मला counseling आवडते, मी counseling करते, but what exactly is counseling? The misconceptions are, counseling means giving advice. So giving advice is not counseling. Trying to sort out the problems of another person is not counseling. We have to go through a scientific procedure, and no one can simply get up and start counseling somebody. So you have to go to the right person. जसं आपण म्हणतो की सोनाराने कान टोचले पाहिजे. So advice आपण देऊ शकतो घरी आणि आपण देतो. Like एखादा व्यक्ती पडला, त्याला वाईट वाटलं, तो रडतो आहे, तर आपण रडू नको. हे फर्स्ट उद्गार हेच निघतं की रडू नको. जर त्याला माहिती होतं की रडायचं नाही आहे आणि त्याच्या कंट्रोलमध्ये होतं, तर तो रडलाच नसता ना. He is crying because he wants to express, and sometimes that crying only is going to help you out. So when you will approach a psychologist, he will first allow you to cry. पहिले तुला जितकं रडायचं असेल तू रडून घे बाबा, त्याच्यानंतर तुला जेव्हा बरं वाटेल तेव्हा माझ्याशी बोल. So then the person starts, like he'll stop crying and then he would speak out. There is a scientific procedure what you have to follow, and not everybody can do it. So you have to go to a trained person. After the COVID, you have realized during the COVID that people were physically very strong. We have seen such memes on social media की तो मोठा wrestler होता किंवा तो fit person होता, athlete होता, काय काय होता, आणि कोरोनाने त्याला affect केला and the person lost his life. But we have heard success stories of people who were mentally very fit. They had a very strong willpower. There are a number of stories that were circulating ki they were not physically very fit, and especially during the second wave, there were no hospital beds available, there were not adequate treatment available, medication, the medicines were not available, and somebody thought ki no, on my own I'll try to get well out of it, and just because of their strong willpower, they got well. So ultimately, people have realized now, and after the pandemic, people have understood that psychological well-being is very important. त्याचा परिणाम असा दिसून आला की आमचे सगळे MA च्या BA च्या कोर्सेस, MA च्या कोर्सेसला
वेगवेगळे ब्रँचेसतून लोक ॲडमिशन्स घ्यायला येऊ लागले. दिस इयर वी हॅड रेकॉर्ड ब्रेकिंग एन्क्वायरीज कमिंग फॉर ॲडमिशन्स, बिकॉज नाव एव्हरीबडी हॅज रिअलाइज्ड की 3 ते 4 वर्षानंतर सगळ्यांना सायकोलॉजिकल हेल्पची गरज लागेल आणि सायकोलॉजिस्ट लोकांचा धंदा चालेल. So considering this in mind, people are capitalizing on this situation. But this is not good for us. I mean, society being, living in a sick society is something which is really troublesome for us. But then, since we have realized the danger, आपण आधीच cautiously behave करू शकतो and we can stop ourselves. Coming down to the theme of today, there are number of addictions that are there. Physical addictions we all know, but there are many other psychological addictions, like people are into gambling, they are into sex addictions, then there are many other internet addiction, shopping addiction, simply YouTube, watching YouTube videos addiction. You will see the children, they do nothing but they go to YouTube and they get related videos and then they start going in and for hours together they can do that thing. There are many others. If you go to the models, the Bollywood, they have plastic surgery addiction. You have binge eating addictions, food addictions. Then there are a lot of such, there are risky behavior addiction. People simply want to go for risky behavior. They find the thrill in that. एखादं रिस्की बिहेवियर करण्यामध्येच त्यांना थ्रिल वाटत असतो आणि these are all different kind of addictions which we will deal with. हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मेन उद्देश, ते लास्ट पॉईंट आहे माझं, की इफ यू कम अक्रॉस पीपल who are suffering from any of these, kindly report them to us, and if they really require certain help, so the medical college psychiatric department also will attend them. And a hidden thing behind this is also that we all are facing NAC, they also face number of inspections, and they also need more patients and whom they can cater to. आणि याचा उद्देश हे नाही आहे की जास्त पेशंट असले पाहिजे, पण पेशंट आहेत पण त्यांना कुठे जायचं आहे हे माहिती नाही आहे. सो ह्या सेशन थ्रू आपल्याला हे तरी कळेल की आपल्याच मेडिकल कॉलेजमध्ये सायकॅट्रिक डिपार्टमेंट आहे जो त्यांना केटर करायला अवेलेबल आहे. सो यू कॅन सेंड आउट पीपल इन युअर फॅमिलीज विच आर नियर बाय यू पीपल. You can refer them to such places and this would definitely help the person as well. With this, I stop over here and I hand over to Chaudhary sir. Ruby ma'am. Now I call upon Dr. Sarika Shirsakar ma'am to introduce today's eminent guest speaker, Dr. Manas Sule. Good morning everyone. It's my great pleasure to introduce the speaker of today's session, Dr. Manas Sule sir. He has completed his MBBS from Dr. Vasantrao Pawar Medical College, Adgaon, Nasik in 2005. He also done Diploma in Psychological Medicine from Aurangabad in 2007 and MD in Psychiatry from KEM Hospital, Mumbai in 2009. He runs his own private practice at Dr. Manas Sule Psychiatry Clinic, Mumbai Naka since 2010. He works as a visiting consultant at Dr. Vasantrao Pawar Medical College, Oakart Hospital, Sahyadri Hospital and Ashoka Medicover Hospital, Nasik. He has given number of lectures and talks on mental health in various industries, schools and colleges. He is privileged member of Indian Psychiatric Society. On behalf of KTHM College Department of Psychology, I welcome you sir and enlighten us. Thank you. Thanks a lot ma'am. Now I kindly request Dr. Sule sir to start your session. Good morning everyone. So on behalf of Department of Psychiatry, Dr. Vasantrao Pawar Medical College, I thank all the staff, Principal Sir, Ruby Ma'am for inviting us to your college for today's session. Today is actually the second day. काल पण एक प्रोग्राम दुसऱ्या ग्रुपसाठी झाला होता, डॉक्टर कारेगावकर येऊन गेले होते. तुम्हाला मराठीत इंग्लिशमध्ये चालेल ना? ते सोपं पडेल मलाही सांगायला. स्लाइड्स इंग्लिशमध्ये आहेत पण आपण मराठीत बोलून चालेल फर्स्ट. तर मॅडम म्हणत होतं की मागे पण प्री कोविडमध्ये पण एक सेशन झालं होतं का? ओके ओके. सो आजचा विषय जसं म्हटलं की का, तर जसं सर पण म्हणाले की व्यसन हा एक फार मोठा मुद्दा आहेच समाजात आणि आपण असे लोक आहोत की वी कॅन इन्फ्लुएन्स अ लॉट ऑफ पीपल. त्याच्यामुळे आपण ह्या विषयाबद्दल काय विचार करतो आणि आपली मतं काय आहेत हे फार इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्या हिशोबाने आपण स्वतःला आणि इतर लोकांनाही गाईड करू शकतो योग्य रीतीने.
तर व्यसनं म्हटली तर जसं म्हटलं की न्यू एज ॲडिक्शन्स आहेतच, नक्कीच आहेत, पण ते फार लिमिटेड आहेत कुठे, मोठ्या अर्बन सेंटर्समध्ये, शहरांमध्ये. पण अजूनही आजच्या काळात सुद्धा दारू आणि तंबाखू हे अजूनही जगभरात आणि भारतात सुद्धा सगळ्यात मोठे व्यसनाचे प्रकार आहेत. प्रिव्हेलन्स म्हटलं तर 4.6 अल्कोहोल यूज आहे विथ मेल फिमेल, मेल्स जास्त आहेत. तरीसुद्धा ह्याच्यात एक प्रॉब्लेम असा आहे की बऱ्याच वेळा रिपोर्ट होत नाहीत. अर्बन सेंटरमध्ये किंवा नाशिक शहरात, मोठ्या शहरांमध्ये हल्ली दारूच्या व्यसनाचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये सुद्धा वाढलेलं आहे. व्यसन काय हे आपण पुढे बघूच. गांजा, भांग हे पण 2.8% आहे. ओपिएट्स बऱ्या प्रमाणात आपल्याला इकडे तरी अजून आपण तेवढ्या प्रमाणात बघत नाही आहोत, आहेत काही लिमिटेड 2.1% आहे. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. सो व्यसन कधी म्हणावं कोणत्या गोष्टीला? काही लोक म्हणतात मला चहाचं व्यसन, मला काहीच व्यसन नाही, चहा पितो पण चहाचं व्यसन आहे का? तर व्यसन म्हणजे काय? कोणतीही गोष्ट ज्याची आपल्याला सवय लागते ह्याला व्यसन म्हणणार का? नाही. तर टेक्निकली जेव्हा आपण म्हणतो की ॲडिक्शन ॲज अ मेडिकल डिसऑर्डर, म्हणजे एकतर त्या गोष्टीचं सेवन करणं आपल्या शरीराला, मनाला धोकादायक आहे. आपल्याला हे माहिती असून सुद्धा आपण ते कंटिन्यू करत राहतो. ते घेतल्यानंतर तात्काळ आपल्याला बरं वाटतं, आणि नाही घेतल्यानंतर त्याला आपण ज्याला विड्रॉल सिम्पटम म्हणतो, बेचैनी होते, घबराट होते, झोप लागत नाही, हे विड्रॉल सिम्पटम्स येतात. आणि ते प्रोक्युअर करण्यासाठी किंवा ते मिळवण्यासाठी आपण बराच वेळ घालवतो, आणि आपलं बाकीचं जे आयुष्य असतं किंवा बाकीचा जो प्रोडक्टिव्ह वेळ असतो तो आपण त्याच गोष्टीत घालवतो, आणि आपण बाकीच्या गोष्टी रिप्लेस करतो त्या व्यसनाशी. ह्याला आपण डिपेंडन्स म्हणतो. पण तो एक फार छोटा, या वर्तुळात ह्याच्यातलं बघितलं एक छोटा भाग आहे. त्याच्या अगोदर सुरुवात कुठे होते? रिस्की बिहेवियर. जसं मॅडमही म्हणत होत्या की प्रत्येकाचा स्वभाव, प्रकृती वेगवेगळी असते. काही लोक असतात की नाही नाही बाबा ह्याने असं, आपल्या शाळेत पण सुरुवातीपासूनच सांगितलं जातं ही गोष्ट चांगली, ही गोष्ट कर, ही गोष्ट करू नको. पण लहानपणी प्रत्येकाला एक हौस असते ना की काय हे करून बघू, ते करून बघू. काही मुलं असतात जे करतच नाही, जाऊ आई वडिलांच्या धाकापोटी, टीचर्सच्या धाकापोटी कधीच करत नाहीत. आणि काही मुलं असतात जे सुरुवातीपासून हे करून बघू का, ते करून बघू का. तर असं बघितलं तर ज्या मुलांमध्ये बऱ्याच वेळा आपण ॲज अ पेरेंट जेवढी जास्त आपण रिजिड पेरेंटिंग केलं जातं ते कधीच एक्सपिरियन्स करत नाही की हां हे केल्याने काय होतं, तिकडे गेल्याने काय होतं, असं केल्याने काय होतं. त्यांना कधी ना कधी ती एक हे राहते की बा आय हॅव नेव्हर ट्राईड. आणि ज्यावेळी हे मुलं ॲडॉलसन्समध्ये येतात तर ह्या लोकांमध्ये हे पर्सेंटेज बऱ्यापैकी जास्त असतं रिस्क टेकिंग बिहेवियरचं. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा आपण जर मुलाला सुपरवाईज की ठीक आहे तुला वाटतं ना मी आहे करून बघ काय होतं, त्याला जो फीडबॅक मिळतो निगेटिव्ह, नाही हे केल्याने त्रास होतो. मी असं नाही म्हणत की त्याच्या जीवाला धोका होईल अशा काही गोष्टी करा, पण छोट्या छोट्या गोष्टी की आपण म्हणतो नाही असं दगड नको टाकू, हे नको टाकू, कुत्रं चावेल असं करेल, एक्सपिरियन्स करू द्या. त्याच्याने काय होतं की ते रिस्क टेकिंग बिहेवियर बऱ्याच वेळी त्यांना जाणवतं फीडबॅकने की नाही बाबा हे केल्याने चुकीचं आहे, आपण करू नये. आणि ही मुलं ज्यांना बऱ्याच वेळा आपण काहीच करू देत नाही ते नंतर जाऊन ॲडॉलसन्समध्ये, तरुण्यात येतात तेव्हा हे रिस्की बिहेवियर करायचा प्रयत्न करतात. दुसरी गोष्ट असते की काही मुलांमध्ये, सगळ्या लोकांमध्ये, आपल्याला ह्युमन्समध्ये सेल्फ इस्टीम सगळ्यात लो असतो. असं कोणी म्हणणार की मला स्वतःबद्दल फार चांगला आत्मविश्वास आहे, मी फार चांगला व्यक्ती, स्वतःला आपण दरवेळी खालीच पाडत असतो. आणि ते कुठेतरी अचिव्हमेंट मिळणं, मी कोणतरी आहे, मला सोसायटी किंवा माझे फ्रेंड्स ॲक्सेप्ट करतील, तर जनरली जसं आपलं सर्कल वाढत जातं तसं आपण मोठे होत जातो. तर ॲडॉलसन्स असा पिरियड असतो, पण पेरेंट्सपासून लांब एक फ्रेंड्स सर्कल बनायला लागतं. तिथे मग ॲक्सेप्ट होण्यासाठी की मी कोणतरी आहे, हां मी तुमच्यासारखाच आहे, ह्याच्यासाठी कुठेतरी मग ते व्यसनं किंवा हे सबस्टन्सेस अब्यूज, सिगरेट असेल, दारू असेल, ही तिथनं सुरुवात होते. की हो बाबा मला असं वाटतं की मी ह्यांच्यासोबत बसलो तर मी कोणतं तरी आहे. तर ही पण भावना आपल्याला ॲज अ पेरेंट पण सुरुवातीला आपण होऊ शकतो की तू जो आहेस तो आम्हाला मान्य आहेस, आम्ही हॅपी आहोत, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल. हे जर आपण सुरुवातीपासूनच केलं तर बऱ्याच वेळा ह्या गोष्टींपासून ते लांब राहतात. आणि जेव्हा हे रिस्की बिहेवियर हळूहळू सुरू व्हायला लागतं तशी त्यांना सवय लागते, आणि ज्याला आपण म्हणतो सबस्टन्स यूज,
म्हणजे अजून ते व्यसनाधीनतेकडे पोहोचलेले नाही आहेत, पण कुठेतरी मध्यजागेत. आणि ही अशी एक दोन गोष्टी आहेत, रिस्की बिहेवियर, सबस्टन्स यूज आणि सबस्टन्स यूज डिसऑर्डर, जिथे ॲक्च्युली काउन्सिलिंग सेंटर, सायकाट्रिस्ट, सायकॉलॉजिस्ट जर आपण इंटरव्हीन केलं, इवन तुमचा रोल फार मोठा आहे. जेव्हा आपण हाय रिस्क बिहेवियर आयडेंटिफाय करतो तेव्हा जर इंटरव्हीन केलं तर नक्कीच त्या मुलांना आपण योग्य मार्गदर्शन करून डिसऑर्डरमध्ये जाण्यापेक्षा बाहेर काढू शकतो. तर ॲडिक्शन असं एक सर्कल आहे. सुरुवात कुठनं होते, जसं म्हटलं की रिस्क टेकिंग बिहेवियर, की आपल्याला वाटलं इनिशियल एकदा घेऊन बघू काय होतं, ते घेतो. मग नंतर हळूहळू कसं होतं की एकदा घेतलं मग परत एकदा पार्टीत गेलो, मागच्या वेळी घेतलं तर चांगलं वाटलं तर परत एकदा घ्यायला लागलो. आणि मग हळूहळू काय होतं, सुरुवातीला एक ड्रिंक घेतं की एक पफ घेतला, सिगरेटचा एक पफ घेतला, हळूहळू असं वाटतं की नाही आपल्याला एक चांगलं फिलिंग आलं होतं काहीतरी, ते का फिलिंग येतं आपण पुढे थोडंसं एक सायंटिफिक थोडंसं तेही बघून घेऊ. कारण ॲज टीचर्स आपल्याला ही माहिती पाहिजे त्याच्या मागे शास्त्र काय. टॉलरन्स यायला लागतो, म्हणजे एक पफ घेतल्याने ते इफेक्ट येत नाही, एक थोडंसं एक ड्रिंक घेतल्याने फरक नाही पडत, असं वाटतं अजून थोडंसं घेतल्याने तो हाय चांगला येतो, त्याला आपण म्हणतो टॉलरन्स. आणि हळूहळू त्याच्यातनं डिपेंडन्स निर्माण होतो आणि त्याच्यातनं ॲडिक्शनमध्ये जातो. ॲडिक्शन अशी गोष्ट आहे ना की धरसोड असते, म्हणजे आपण सगळे प्रयत्न केले बंदही होते. आपल्याला किती लोक माहिती आहेत आपल्या घरात, आपल्या समाजात असे किती लोक आहेत ज्यांना दारूचं, तंबाखूचं, दारूचं बऱ्याच वेळ आपल्याला दिसतं की हो बाबा त्यांना प्रॉब्लेम होता, ते कुठेतरी व्यसनमुक्ती केंद्रात गेले, इथे माळ घातली तर बंद झाले, 1 वर्ष झालं 2 वर्ष झालं, पण अचानक काहीतरी झालं, परत ते सुरुवात झाली, परत घ्यायला लागले आणि त्याच प्रमाणात परत घ्यायला. ह्याला आपण म्हणतो रिलॅप्स. हे फार कॉमन आहे, हे ॲक्सेप्ट करायला लागतं आपल्याला आणि परत त्याच्यावर काम करावं लागतं. असं धीर सोडून बाबा नाही हा गेला व्यक्ती कामातनं असं नाही चालत. प्रत्येक व्यक्तीला आपण एक इमानदार व्यक्ती असं म्हणून प्रयत्न करून चान्स द्यायलाच पाहिजे. मग तो आपल्या घरातला व्यक्ती असेल, आपल्या नात्यांमधला असेल, आजूबाजूचा असेल, आपण त्याला चान्स द्यायला पाहिजे. तर जसं मी म्हटलं अब्यूज म्हणजे काय असतं, अब्यूज म्हणजे इनिशियल पॅटर्न, सुरुवात, की त्याच्यामुळे सुरुवातीला हळूहळू आपण आपल्या जे रोजचं काम असतं ते कुठेतरी कमी करत त्या व्यसनाला किंवा त्या गोष्टीला जास्त वेळ देत राहतो आणि त्याच्यामुळे आपल्या कामातला परफॉर्मन्स कमी होतो. आपण म्हणतो की माझा परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी मी करतोय, पण ॲक्च्युली इन रियालिटी असं होतं की हळूहळू आपण तिथनं काढायला लागतो कामातनं. आपल्या सोशल ऑब्लिगेशन म्हणजे काय, घरात माझा जो रोल असेल, मी पुरुष आहे तर बाबा घरातली बाकी सगळी बिलं भरणं हे करणं मी टाळायला लागतो आणि माझा वेळ फक्त जिथे मला एन्जॉयमेंट मिळते, मला चांगलं वाटतं तिथे घालायला लागतो, म्हणजे कुठे या व्यसनाधीनतेकडे. आणि त्याच्यामुळे कधी कधी आता हॅझार्डस सिच्युएशन, म्हणजे आता मला माहिती आहे मला तिकडे फ्रेंडसोबत कुठेतरी जायचं, पण मी बाईकवर चाललो आहे, मी तिथे ड्रिंक पण करणार आहे, पण ते येताना मला माहिती आहे का माझ्या मनावर समतोलपणा राहणार आहे का नाही. ते रिस्की झालं ना, मी ड्रिंक करून ड्राईव्ह करतो, हे एक रिस्की हॅझार्डस बिहेवियर झालं आणि त्याच्यामुळे बरेचसे लिगल कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात. माझ्यामुळे दुसऱ्या कोणाच्या जीवाला धोका असू शकतो. आणि मला सांगा असं कोणता व्यक्ती, असं कोणतं कुटुंब आहे ज्याच्यात दारू घेतला, हो वा वा बसा बसा मी तुम्हाला पापड तळून देते, नाही, ते तात्पुरतं असतं की बा नको बाहेर जाऊन आमची बदनामी नको व्हायला, तुम्ही घरीच घेऊन प्या, बसून प्या. पण एक लक्षात घ्या, ह्या कुटुंबामध्ये कसं राहतं की तो व्यक्ती म्हणजे कुठे स्टिग्मॅटाइज्डच होतो, मग त्याला कुठेही घेऊन जात नाही, लग्न समारंभात तू बस, नाही नाही आज आले नाही, त्यांची ना तब्येत बरी नाही. आता सगळ्यांना माहिती तब्येत बरी नाही म्हणजे काय. सो इट्स अ बिग स्टिग्मा ना, म्हणजे त्या व्यक्तीला, त्या कुटुंबाला, त्या पूर्ण फॅमिलीला. नेक्स्ट. सो जसं मी म्हटलं की हळूहळू आपण डिपेंडन्सकडे कसं जातो की प्रमाण वाढायला लागतं, टॉलरन्स येतो, विड्रॉल सिम्टम्स येतात. अल्कोहोलचं म्हटलं तर हातापायाला थरकाप येणं, झोप न लागणं, भूक न लागणं, उलटी मळमळसारखं होणं, हातापायाला मुंग्या येणं. किती आपल्याला कळतं, आपल्याला मित्र सांगतात, घरचे सांगतात बंद कर बंद कर, आपल्याला नाही बंद नाही करतात, बराच वेळ आपण त्याच्यात घालवतो. आपण ॲक्च्युली बाकीच्या गोष्टी काय काय चांगल्या, मला वाचनाची सवय होती, गाण्यांची सवय होती, मी कॅरम खेळायचो, मित्रांसोबत बाकी वेळ घालवायचो, घरच्यांसोबत मुलांसोबत वेळ घालवायचो, पण आता मी सगळा तो वेळ काढून माझ्या त्या व्यसनाकडे घालायला लागलो आणि सगळं माहिती असून सुद्धा मी ते करत राहतो डिस्पाईट हार्म. नेक्स्ट. हां, तर हे चक्र आपण आता बघितलं. तर जसं म्हटलं ह्याला काही कारणं आहेत का, तर हो, असं काही नाही की आपोआप होतं, त्याला एक सायन्स आहे. तर जेनेटिक फॅक्टर्स नक्कीच ह्याच्यात कॉमन आहेत. ज्या कुटुंबांमध्ये आम्ही
सगळ्यां शोध झालेला आहे, सायंटिफिकली शोध झाले की ज्या कुटुंबांमध्ये व्यसनाधीनतेचे हिस्ट्री आहे, की त्यांच्या आई वडिलांमध्ये, आईच्या घराण्यात, वडिलांच्या घराण्यात कोणालाही दारूचं किंवा कोणत्याही अंमली पदार्थाचं व्यसन असेल, तर त्यांच्या पुढच्या जनरेशनला शक्यता, अशी खात्री कोणत्याच गोष्टीची नसते, मानसिक आजाराची पण खात्री, की एका जनरेशनला मानसिक आजार झाला म्हणजे पुढच्या जनरेशनला होणारच आहे, पण नक्कीच शक्यता इतर लोकांपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. जर आपल्या कुटुंबामध्ये असेल तर नक्कीच आपल्याला सतर्क राहायला पाहिजे, घाबरून नाही जायचं, सतर्क राहायचं. दुसरी गोष्ट, बऱ्याच वेळा हा एक आमच्या हिशोबाने एक लपलेली गोष्ट, म्हणजे काय, त्या व्यक्तीला बऱ्याचदा, आत्ताचं उदाहरण घ्या, कोविडच्या पोस्ट कोविड काळात असे बरेच व्यक्ती आहेत की ज्यांना व्यसनाधीनकडे वळावं लागलं. का? कारण काही घरात अकस्मात मृत्यू झालेला आहे किंवा अचानक तुमचा नोकरी धंदा गेलेला आहे, फायनान्शियल क्रायसिस, आणि त्याच्यातनं ते कोणत्या ना कोणत्या व्यसनाधीनतेकडे वळले. म्हणजे कुठेतरी हे व्यसनाधीनता एक प्रकारचं पळवाट झालेली आहे. नॉर्मल आपण कसं असतं, ह्युमन सायकोलॉजी, आपल्याला इझिएस्ट वे आउट पाहिजे असतो. आय डोंट वॉन्ट टू फेस द सिच्युएशन, आय वॉन्ट टू जस्ट फॉरगेट इट, मला सगळं विसरून द्यायचं. पण ते पॉसिबल आहे का? नाही. रिअलिस्टिकली आपल्याला विचार केला तर नाही. यू हॅव टू फेस युअर फिअर, यू हॅव टू फेस द प्रॉब्लेम्स. पण व्यसनाधीनतेमध्ये काय होतं, आपण तात्पुरतं आपल्या मेंदूला असं शांत वाटतं, असं वाटतं सगळं नॉर्मल झालेलं आहे, आणि तो प्रॉब्लेम तसाच राहतो, किंबहुना वाढतो सुद्धा. आणि बऱ्याच वेळी जसं म्हटलं, ह्यामध्ये अनडायग्नोज बऱ्याच वेळ नैराश्य, अँझायटीचे आजार असतात. त्याच्यामुळे अशा व्यक्तींना हेल्प करणं किंवा लवकरात लवकर आयडेंटिफाय करणं फार फायदेशीर आहे. आणि दुसरी एक चांगली गोष्ट, जर तुमच्यामध्ये नैराश्य किंवा अँझायटीचे सिम्पटम्स असतील, आजार असेल, तर नक्कीच तुमच्या व्यसनातनं पण बाहेर पडण्याची शक्यता फार जास्त चांगली असते. कारण स्टॅटिस्टिकली असं बघितलं की ज्यांना डिप्रेशन किंवा अँझायटीचे आजार असतात त्यांना व्यसनाधीनतेमधनं बाहेर पडायला फार चांगलं पडता येतं. पुढची गोष्ट म्हणजे हे काय होतं, मेंदूत काय प्रॉब्लेम्स चालू असतात. तर मेंदूत काही न्यूरोट्रान्समिटर, जसं आता म्हटलं गेलं की डोपामाइन, सेरोटोनिन, हे सगळे वेगवेगळे प्रकारचे रसायन आहेत. आता आपण जे बोलतोय, विचार करतोय, हे कोण कंट्रोल करतंय? हे न्यूरोट्रान्समिटर्स. ह्या सगळ्या एक्सटर्नल फॅक्टर्समुळे, मग जेनेटिक्स झाले, सोशल फॅक्टर्स झाले, त्याच्यामुळे आपल्या न्यूरोकेमिकल्समध्ये चेंजेस यायला लागतात. आणि त्याच्यामुळे समजा आता काही न्यूरोकेमिकल्स तुमचे कमी झाले, सेरोटोनिनची डेफिशियन्सी झाली, तर आपल्याला इनहेरंटली आतनंच असं उदास, निराश वाटायला लागतं, चिंता वाटायला लागतं. जे का आपण सकारात्मक भावना असतात प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचे, त्या हळूहळू कमी व्हायला लागतात. आणि त्या भावनेतनं बाहेर पडण्यासाठी आपण वेगवेगळे मार्ग शोधतो. ज्यातला एक मार्ग कधी कधी व्यसनं किंवा अंमली पदार्थ असू शकतात. तर त्याने काय होतं, तात्पुरतं आपल्या मेंदूतले डोपामाइनचे लेवल जे असतात, डोपामाइन जर प्लेजर केमिकल, त्याच्याने आपल्याला एकदम असं चांगलं वाटायला लागतं. तर ते घेतल्याने कुठेतरी अचानक त्या मेंदूला वाटतं, अरे हे घेतल्याने मला हे एकदम चांगलं वाटायला लागलं, मग तेच करावं असं वाटतं. म्हणजे मेंदूत पण एक सर्किट असतं, हिपोकॅम्पल सर्किट, याच्याने हळूहळू तेच करायला असं आपल्याला आवडायला लागतं. पण हे जे इन्क्रीज इन न्यूरोकेमिकल्स आहे, अजून कोणत्या गोष्टीने करू शकतो का? हो, अगोदर तुम्ही करायचात ना. तुम्हाला मला लोकांना भेटायला आवडतं, मला मित्रांशी भेटायला आवडतं, त्याने मला प्लेजर येतं. मला कोणाला ट्रेकिंगची आवड आहे, त्याने मला प्लेजर मिळतं. गाण्याची आवड आहे, डान्सिंगची आवड, म्हणजे असे किती आपल्या हॉबीज आहेत ज्याच्याने सेम सर्किट ॲक्टिवेट होतं. मग आपण ते का नाही करत? कारण हे कुठेतरी आपण ते कोण करणार, जाऊ दे. मला काही लोक एक्सरसाइज केल्याने त्यांना चांगलं वाटतं, पण त्याच्याऐवजी आपण ह्या चक्रात पडतो. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतं, आता सगळ्या त्या तंबाखूच्या, सिगरेटच्या पॅकेटवर पण हल्ली सगळे ॲडवायझरी एवढी मोठी दिलेली असते, पण तरीसुद्धा आपण इग्नोर का करतो? वी चूज टू इग्नोर. कारण वाटतं जाऊ दे, जे आपल्याला नाही होणार, मला नाही होणार, ते ज्याला व्हायचं त्याला होईल, नॉट मी. पण हे बघून घ्या की एक नॉर्मल ब्रेन आणि अल्कोहोलिक ब्रेनमध्ये तुम्हाला दिसतं का, मेंदूची झीज झाली, ते सगळं काळं आहे ना, तो मेंदू छोटा झालेला आहे. आणि हे असं नाही की मी तुम्हाला घाबरवण्यासाठी होतं. असे किती आपल्या निम्म्या हॉस्पिटलमधले पेशंट, मेडिकल कॉलेज पेशंट, भले तो ॲक्सिडेंटचा पेशंट असेल, सर्जरीमध्ये, ऑर्थोमध्ये आलेला, मेडिसिन वॉर्डमध्ये आलेला असेल, त्याला कावीळ झाली आहे किंवा जेवत नाही, वजन कमी झालं आहे, आमच्याकडे येणारे पेशंट, निम्म्यानं व्यसनाधीनतेमुळेच प्रॉब्लेम्स वाढतात. ते एक 100तलं एक पण मोठं एक कारण आहे. मेडिकल कॉम्प्लिकेशन म्हटलेत, फायनान्शियल, आर्थिक बाबतीत पण काही
सगळे लोक म्हणतात दारू पेल्याने मला चांगलं वाटतं. म्हटलं पैसे कुठं नाही, तुम्हाला एनिवेज नोकरी गेली आहे, पैसे नाहीत, मग उधारीवर कोणी मित्र पाचतो, उधारीवर घेतले, घरातले वस्तू विकून टाकल्या, म्हणजे स्वतःची दारू घेतली आणि घरच्यांची फार परिस्थिती वाईट होते अशा बाबतीत. सोशल जसं म्हटलं, मग काय कोण त्यांना एंटरटेन करतं, बाबा तुम्ही घरात बसा आजारी आहे जसं सांगतो, आम्ही जातो बाहेर, नोकरी निघून जाते. असे किती वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये आहेत, वेगवेगळ्या लेवलवर आहेत, की चांगला व्यक्ती असतो, चांगला प्रोडक्टिव्ह व्यक्ती असतो, मग भले तो एज्युकेटेड प्रोफेसर असेल, टीचर असेल, किंवा क्लर्क असेल, किंवा शिपाई असेल, चांगला प्रोडक्टिव्ह व्यक्ती अचानक त्या ह्याच्यात फंदात अडकला. म्हणजे दारू काय जसं मी म्हटलं हळूहळू ते वाढत जाते, यूजवरनं अब्यूजवरनं डिपेंडन्स. त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती असतं हा दारू घेतो, संध्याकाळी घेतो, शांत झोपतो, पुढच्या दिवशी कामाला येतो, पण काही ना काही गोष्टी घडतात आपल्या आयुष्यात, काही ना काही बदल घडतात जे आपल्या हातात नसतात. कॅज्युअल्टीमध्ये, इमर्जन्सीमध्ये, की आता त्यांना काहीच भान राहिलेलं नाही, चक्कर येऊन बेशुद्ध पडलेत, बऱ्याच लोकांना फिट आलेली असते. तर फिट पण येण्याचं कारण हेच आहे की मेंदूवर परिणाम झालेला आहे, मेंदूला रक्तपुरवठा बरोबर न झाल्यामुळे त्या व्यक्तीला फिट आलेला आहे. आणि अशा परिस्थितीत मग अगोदर त्याच्या शारीरिक लक्षणांकडे, शरीराकडे लक्ष देऊन त्याला त्याच्यातनं बाहेर काढून मग आपल्याला व्यसनाधीनकडे की व्यसनमुक्त होण्यासाठी आपल्याला मदत करावी लागते. नेक्स्ट, मग जसं औषधांची मदत असते तशी बाकी पण सपोर्टिव्ह थेरपी या लोकांना फार इम्पॉर्टंट असतं, ज्याच्यात ग्रुप थेरपी असते, फॅमिली थेरपी असते, सेल्फ हेल्प ग्रुपने आपल्या सगळ्यांना माहिती ची मीटिंग होत असते. ह्या गोष्टी पण इम्पॉर्टंट असतात. जसं मी म्हटलं की 1-2 वर्षानंतर सुद्धा हे व्यक्ती रिलॅप्स करतात. तर नुसतं औषधं नाही, पण समुपदेशनाचा पण फार मोठा रोल आहे कोणत्याही व्यसनाधीनतेकडे बघताना, दारूकडे बघताना, तंबाखूकडे बघताना. दुसरी मोठी गोष्ट आहे तंबाखू. दारू झाला तर तंबाखू. तर ऑलमोस्ट 2.67 crores 15 years अँड अबव हा एज ग्रुपमध्ये भारतात एवढे लोक आहेत जे तंबाखूचं सेवन करतात. बी इट स्मोकलेस टोबॅको म्हणजे गुटखा, खैनी, जर्दा किंवा बीडी सिगरेट असो. परत दारूसारखंच तंबाखू अशा गोष्ट की ज्याच्याने परत तुमच्या शरीरावर परिणाम होणार आहे, ज्याच्यामुळे तुमचे स्ट्रोकची शक्यता, ब्लड प्रेशरची शक्यता नक्कीच दुप्पट तिप्पट वाढते. कोणताही डॉक्टर तुम्हाला गेलात तर तुम्हाला विचारताना तेच विचारतात काय त्रास होतो, ठीक आहे तुम्हाला काही सवयी आहेत का, सवय म्हणून विचारतात. का? कारण ते एवढं इम्पॉर्टंट आहे. आणि ऑलमोस्ट बघितलं तर 10 लाख डेथ्स पर इयर हे फक्त तंबाखू आणि टोबॅको रिलेटेड डेथ्स आहेत. आणि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कन्झ्युमर. परत रिस्क काय आहेत बघा, असं वरपासनं डोक्यापासनं पायापर्यंत असा एकही अवयव नाही. तसं एक दारूची पण होती पण त्यात स्लाईड नाही, पण असा एकही शरीरातला भाग नाही ज्याच्यावर हे अंमली पदार्थ काम करत नाहीत किंवा त्याच्यावर दुष्परिणाम दिसत नाहीत. सगळे कर्करोग आहेत वरपासनं खालपर्यंत. आणि पुढचं स्लाईड. ते काय होतं एक्झॅक्टली, का बरं स्ट्रोक येतो, का बरं हृदयविकार वाढतात? कारण आपली जी रक्तवाहिनी असते त्याला ते आकुंचित करून टाकतं तंबाखू किंवा कोणते तंबाखूचे प्रकार, आणि त्याच्यामुळे मग त्या भागात मेंदूचा स्ट्रोक होणं, हार्ट अटॅक होणं ह्याची शक्यता वाढते. आणि जसं म्हटलं ते सगळे ॲडवायझरी आपल्याला कॅन्सरची दिलेलीच आहे, तरी पण आपण करत राहतो. नेक्स्ट. तर परत ह्या सगळे जे व्यसनं ना ते असं काय सरळ सरळ त्याला असं हे नाही की बाबा ही गोळी घ्या. बऱ्याच वेळा लोकांची समजूत असते जसं डायबिटीज, ब्लड प्रेशरला किंवा एक गोळी दिली आणि सगळं एकदम संपून जातं, असं नाही. कारण व्यसनानंतर जसं आपण बघितलं ना तो एक सिंगल असा काही कॉज नाही, ते मॅल अडॅप्टिव्ह बिहेवियरच आहे. ते म्हणजे कसं की आपण पळवाट काढतोय कुठल्या तरी गोष्टीची, त्याच्यामुळे असं काही नाही किंवा ते व्यसन बंद केल्याने तो व्यक्ती सुधारणार आहे. त्या व्यक्तीमध्ये असे काय गोष्टी आहेत, स्वभावामध्ये आहेत, त्याचे इतर काही प्रॉब्लेम्स आहेत का ते ॲड्रेस करणं, शोधणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच सायकॅट्रिस्ट, सायकॉलॉजिस्टचा ह्या बाबतीत रोल फार इम्पॉर्टंट आहे. कारण ह्या गोष्टी इतर लोकांना बऱ्याच वेळा ट्रेन केलेलं नसतं, आपल्याला माहितीही नसतात. गोळ्या असतात, च्युइंगम असतं, हे सगळं तात्पुरतं झालं की ठीक आहे मला आत्ता तात्पुरती इच्छा झाली, मी ते च्युइंगम घेतलं किंवा गोळी घेतली आणि त्याने मला बरं वाटतं. पण त्याच्यामागे
माझ्या स्वभावात, माझ्या विचार करण्यामध्ये असे काय काय बदल घडलेत ज्याच्यामुळे मी परत तिथे वळतो, हे शोधून काढणं आणि त्याला बदलण्यात, त्याला रिप्लेस करणं, की आपण त्यांच्या विचारांवर काम करायला लागतं. किंवा असं काय झालंय की हे केल्याने तुला बरं वाटतं, तुला कळतंय सगळं, तू सुज्ञान आहेस, तुला कळतं की बा ह्याने हे धोके आहेत सगळं मला, पण मी तो धोका पत्करतो का? कारण मला असं वाटतं जाऊ दे सगळं संपलं, ह्याच्यापेक्षा मला दुसरा काही उपायच नाही. तर त्याला मोटिवेट करून त्याच्यातनं बाहेर काढणं हा एक फार मोठा रोल असतो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्सचा. नेक्स्ट पुढचा गांजा. चरस, गांजा हे सगळ्या प्रकारचे आपण बऱ्याच वेळा, म्हणजे भांग तर पण बऱ्याच वेळा होळी वगैरे मध्ये घेतलंही जातं, पण हे समजून घ्यायला पाहिजे की हा एक मोठा आजार आहे. कारण हे सगळे न्यूरोकेमिकल्स, हे जे अंमली पदार्थ आहेत ना, आपल्या मेंदूवर काम करतात आणि मेंदूवर असे इरिपेरेबल डॅमेज करतात की ज्याच्याने आपण परत पुढे न जाऊन, एकदा तुम्ही जर हे घेतलं, एस्पेशली कॅनॅबिसचं, असं दिसलेलं आहे की फर्स्ट यूज ऑफ कॅनॅबिस जनरली कधी असतं कॉलेजमध्ये, जेव्हा आपण इंडिपेंडंट व्हायला लागतो. ते मेंदूत असे काही चेंजेस होतात ज्याच्याने तुम्ही परत प्रोन होता त्या व्यसनाकडे वळण्यासाठी. त्याच्यामुळे इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड. नेक्स्ट, तर काय होतं कॅनॅबिस घेतल्यानंतर? भूक वाढते, तहान वाढते, तोंडाला कोरड पडते, कधी कधी असं वाटतं की हां एकदम सगळं मला चांगलं वेगळं वाटायला, युफोरिक वाटायला लागतं, भावना वेगळी येते, शांत वाटतं. कधी कधी काही लोकांच्या मेंदूवर वेगळे परिणाम होते की असं त्यांना भास व्हायला लागतात, भ्रम व्हायला लागतात, ज्यावेळी मग असं कळतं की हे काहीतरी वेगळं चाललंय. पण इतर वेळी जनरली एक सुदिंग इफेक्ट असतो, म्हणून आपल्याला असं वाटतं की गांजा भांग घेतल्याने थोडं चांगलं वाटतं. पण ॲट द सेम टाईम मेंदूची जी काय म्हणतात प्रोसेसिंग पॉवर असते ती स्लो होते. त्याच्यामुळे तर समजा तुम्ही गाडी चालवते, तर समोरनं गाडी येते, हां दिसतंय चांगला लाल रंग दिसतोय, आणि गाडीला धडक देऊन देतात. स्वतःच्याही जीवाला धोका, समोरच्या जीवालाही धोका. नेक्स्ट, परत कॅनॅबिस किंवा गांजा भांग असेल त्याला ट्रीटमेंट द्यावी लागते, आपोआप तो काय बंद होत नाही. त्याच्यामुळे योग्य सल्ला घेणं, डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, तर जसं आत्ता चालू होतं की न्यू एज ॲडिक्शन्स, तर थोडंसं आपण त्याच्याबद्दलही बोलू. आपण प्रत्येक जण कुठे ना कुठे आपल्या फोनशी चिकटलेलोच आहोत. आपण जेव्हा म्हणतो मुलांनी बघू नये, एवढा वेळ घालवतात, आपण किती वेळ घालवतो? सकाळी उठल्यापासून काय होतं? पहिली गोष्ट, उठल्यानंतर आपण दात घासण्याच्या अगोदर मोबाईल बघतो, काय मेसेज आलेत, तेच सगळ्या त्याच्यातच अडकून बसतो. प्लस आता एवढ्या दिवस ऑनलाईन स्कूल झाल्यामुळे त्याला काही चॉईसच नव्हतं, त्या मुलाच्या हातात टॅबलेट किंवा लॅपटॉप किंवा फोनसुद्धा बऱ्याच वेळेस द्यावा लागतच होता. मग आता त्याच्यात प्रॉब्लेम्स काय येतात? मुलं काय करतात, इतर वेळी पण, अभ्यासाच्या वेळी पण ते बघतात, आणि नंतर आता बोर झालं तर ते बघत राहतात. आता आपण जेव्हा सगळे वर्क फ्रॉम होम होतो, तर शरीराने आपण घरात होतो, पण आपली कामं डबल झाली होती, घरातलंही बघायचं होतं आणि कामाचंही सगळं करायचं होतं. त्याच्यामुळे इझी काय असायचं, बाबा घे, मला आता तुझ्याशी खेळता येत. लहान मुलं काय करतात, बाबा मला खेळायला द्या, मला तुमच्याशी खेळायचं आहे, माझ्याशी बोला. आपल्यालाच वेळ नसतो, मग हे घे, हा मोबाईल घे, बघत बस, मला माझं काम करू, मला घरातली कामं करायची, मला ऑफिसचं काम करायचं. कुठे ना कुठे आपणच त्यांना एनेबल करत आहोत. तर ते आपल्याला, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, म्हणजे आपल्यालाच कुठेतरी ती सुरुवात करायला, आपल्यालाच आयडेंटिफाय करायचं. तर का बरं आपण त्या सगळ्या याच्यात अडकून बसतो? फेसबुक म्हणा, इंस्टाग्राम म्हणा, कुठेतरी ना आपल्याला एक म्हटलं आपली सेल्फ एस्टीमच लो. आपल्याला कुठेतरी असं वाटतं मी कुठेतरी माझ्या आयुष्यात कमी, आणि त्याचं बघा किती आयुष्यात चांगलं चाललंय. लोक काय टाकतात फेसबुकवर, पोस्टवर, चांगल्याच आयुष्यातल्या गोष्टी टाकणार आहेत. आपण त्यांचं 24 तास आयुष्य बघतो का? नाही. आपण तेवढं हा व्यक्ती इकडे फिरायला गेला, हा तिकडे फिरायला गेला, इथे खायला गेला, किती त्याचं आयुष्य चांगलं आहे, आणि मग आपण म्हणतो अरे माझं किती आयुष्य वाईट आहे. आणि ह्याच्यातनंच कुठेतरी आपल्याला तो कमीपणा, नैराश्य निर्माण होतं. आणि मग एक इनहेरंट कॉम्पिटिशन होतं की त्याने असं केलं तर मला अजून 2-4 फोटो टाकायला पाहिजेत, मग फोटो टाकले तर त्याच्यावर लाईक्स एवढे यायला पाहिजेत, कमेंट्स पाहिजेत. म्हणजे अननेसेसरी आपण नको त्या गोष्टीत इन्व्हॉल्व होतोय. म्हणजे हे सगळं इमॅजिनरी, हे लक्षात घ्यायला, दॅट इज नॉट रिअल. ते ॲप्रिसिएशन, त्या कमेंट्स हे बऱ्याच वेळा खोटे असतात. आपण बऱ्याच वेळा जस्ट फॉर द सेक, आता ग्रुपमध्ये आहे कोणीतरी बर्थडे हे केलं, चला हॅपी बर्थडे,
पण खरंच तुम्हाला वाटतं त्या व्यक्तीबद्दल तर फोन करा त्याला, दॅट स्टील वर्क्स. मला वाटेल हो बाबा ह्याने मला आठवण करून मला फोन केला, 2 मिनटं माझ्याशी बोलला, त्या ॲप्रिसिएशन 4 फोटो टाकले, हा इथे केला, त्याला काहीच महत्त्व नाही, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपल्याला ते कळतं मग आपल्याकडं नाही होते, आपण ह्याच्यातनं बाहेर पडावं. आणि एकदा आपण पडलो मग नक्कीच आपण दुसऱ्या लोकांना, आपल्या फॅमिली मेंबर्सना त्यातनं बाहेर काढायला मदत करू शकतो. दुसरं जसं आपलं काही हायजीन असतं ना, तसं सोशल नेटवर्किंगचंही हायजीन असेल पाहिजे, किंवा कोणत्या वेळेत काय करायचं. वाटतं ना आपल्याला बघा व्हॉट्सअप मेसेजेस, तर त्याला एक ठराविक वेळ ठरवावी. 24 तास बघत नाही ना, तो वाजतच राहणार आहे. त्या तेवढ्या वेळेत मी बघणार आहे, ठेवून देणार आहे. मला रिप्लाय करायचे तेवढे रिप्लाय करणार आहे, ठेवून देणार आहे. रात्री झोपताना सुद्धा त्यालाही गुड बाय करून एका दुसऱ्या रूममध्ये स्पेसिफिकली मी म्हणेन चार्जिंगचा पॉईंट तुमच्या बेडमध्ये, बेडच्या साईडला ठेवूच नका. म्हणजे आपल्याला तो झोपायला येतानाच हॉलमध्ये ठेवा, तो तिकडंच चार्जिंगला ठेवा आणि झोपायला नाही झोपे ते वाचन करा. एनी अदर ॲक्टिव्हिटी विच विल हेल्प यू स्लीप इज ऑलवेज बेटर. मनाने पण सुद्धा. आता बाकीच्या आयुष्यात, बाकीच्या लोकांच्या घरात काय चालू आहेत ह्या गोष्टी विचार करून झोपण्यात आपल्याला चांगली झोप लागणार का? आपलं स्पेंड टाईम. खरंच आपल्याला असं होतं की हल्ली एक दुसऱ्याशी बोलायलाच वेळ नसतो. म्हणजे आपण समोरासमोर बसलो आहे, पण आपण तिसऱ्या व्यक्तीशी त्या मोबाईल फोनवर, स्मार्टफोनवर बोलत असतो, संपर्क साधत असतो. तर हे टाळायला पाहिजे. म्हणून हे गेमिंग आणि हे सगळे ना त्याच्यातलेच जातात. बऱ्याच वेळा मुलांमध्ये ना एकटेपणा, म्हणजे 4 लोकांमध्ये बोलायचं कसं, वागायचं कसं, हे त्यांना कमीपणा वाटतो किंवा त्यांना येतच नाही. त्याच्यामुळे ते एकटं व्हायला लागतं. आणि हळूहळू आजच्या काळात ह्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत किंवा ज्याच्यात तुम्ही स्वतःला एंगेज करू शकता. म्हणून ही मुलं मग गेमिंगमध्ये एंगेज होतात किंवा दिवसभर PUBG खेळत बसतात. किती मुलं असतात कॉलेजेसमधले आहेत. पण त्याचा मूळ मुद्दा आहे की दॅट चाइल्ड हॅज नाव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम सोसायटी आणि तो हळूहळू एकटा व्हायला लागला आणि तो एकट्या ह्याच्यात राहायला लागला त्याच्या कोशात. त्याच्यामुळे त्याला त्याच्यातनं बाहेर काढणं, त्याला आयडेंटिफाय करणं, काही त्याला प्रॉब्लेम्स आहेत का आणि समाजात परत इंटिग्रेट करणं हे इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट. सो जसं म्हटलेलं हे सगळे प्रॉब्लेम आहेत, त्याला उत्तरं नक्कीच आहेत. जेवढं अर्ली आपण आयडेंटिफाय करू तेवढं नक्कीच आपल्याला स्वतःला आणि इतरांना मदत करता येईल. त्याच्यासाठी आपण आपलेच समाजात, आपलंच हॉस्पिटल आहे, आपण एकच आहोत. आम्हाला तुम्ही असे डॉक्टर आणि काहीतरी वेगळे म्हणू नका. आत्ताही माझ्या ते बोलण्यातनं कळलं असेल की असं काय फार आम्ही टेक्निकल असं वेगळं काहीच करत नाहीत, पण नक्कीच तुम्हाला मदत करण्यासाठी आम्ही आहोत. नक्कीच तुम्ही या. हिडन मोटिव्ह असेल जे काही असेल, बट वी स्टील फील मेंटल हेल्थ, मग कोणतंही ॲडिक्शन असो, कोणतंही असो, इज स्टील अनॲड्रेस्ड. लोक संकोच करतात. इथे तुम्हाला फार चांगलं अपॉर्च्युनिटी आहे. जर आपलंच कॉलेज, आपलंच संस्थेचं हॉस्पिटल आहे, तुम्हाला बाकीहून काही सवलती मिळू शकतात. निसंकोच करून तुम्ही स्वतः तुमच्या नातेवाईकांना, फॅमिली मेंबर्सना, आजूबाजू लोकांना सांगा. म्हणजे माझा आज उद्दिष्ट आहे की तुम्ही सेन्सिटाईज होऊन तुम्ही लोकांना सांगा आणि मदतीसाठी कधी येऊ शकता. यू आर ऑलवेज अवेलेबल. आणि वी प्लॅन टू टेक सर्टन सेशन्स अगेन अहेड फॉर अदर फॅकल्टी किंवा क्लास 3, क्लास 4 ऑल्सो, फॉर स्टुडंट्स ऑल्सो. सो I would again take this opportunity to thank the college for giving the hospital opportunity to talk. Thank you. If people are having some questions about today's topic, कोणाला पण काही शंका असतील, प्रश्न असतील, तर please you can proceed. Many times people tells that due to a stress they do drinks and all these things. So what will be the answer for that? आता पण तेच बोललो ना, स्ट्रेस प्रत्येकाच्या आयुष्यात आहे. स्ट्रेस हा एक अविभाज्य भाग आहे, त्याला काही उत्तर नाही आहे. असं तुम्ही मला सांगा, आपल्या आयुष्यात स्ट्रेस नसलं तर मोटिवेट होऊ का काही काम करण्यासाठी? आपण म्हणून चांगलं चाललं आहे, आरामात चाललं आहे. बऱ्याच वेळा गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये तेच होतं ना की बाबा काही टार्गेटच नाही, काही गोल नाही, सगळं आरामात चाललं आहे. मग त्याला आनंद मिळतो का त्या आयुष्याला? नाही. तर स्ट्रेस किंवा ताणतणाव आपल्या आयुष्यातला अविभाज्य भाग आहे. फक्त मी ठरवलं की माझ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यापेक्षा मी इझी काहीतरी पळवाट काढतोय म्हणून मी व्यसनांकडे जातो. हे एक सोपं उत्तर आहे त्यातनं. हेलो सर, विड्रावल सिम्टम्स के बारे में थोड़ा और बताइए. जैसे बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या विड्रावल सिम्टम्स जो हैं वो एडिक्शन की तरफ आपको ज़्यादा लेके जाते हैं? डेफिनेटली ना. अभी जैसे हमने देखा कि डिसऑर्डर जो है
उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते. उसका मतलब धीरे धीरे आप जो भी व्यसन कर रहे हो, तंबाखू दारू आहे, प्रमाण वाढत गेलेलं आहे. आणि मग ते मेंदूला सवय झाली. मी म्हटलं ना ते सर्किट आहे. आता ते मेंदूला वाटतंय मला पाहिजे, आता त्याला कुठनं पाहिजे हे समजत नाही. त्याला कळलं की ते मी व्यसन केलं, वो दारू लिया था तो वो मुझे अच्छा लगा था, और नहीं लिया तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग गए. तो योर ब्रेन इज ऑल्सो टेलिंग यू कि आई वॉन्ट इट नाउ नाउ. सर तो एक कब तक परसिस्ट करता है विड्रॉल सिम्टम? सी इट इज़ टाइम लिमिटेड, ऐसे कुछ हो नहीं. बट हमें क्या लगता है जब तक मैं लूँगा नहीं वापस तो वो ठीक नहीं होने वाला. वो हम खुद को ही फंसा रहे कि मैं क्यों लेता हूँ, मुझे विड्रॉल आता है इसलिए मैं वापस लेता हूँ. अरे मगर विड्रॉल का मतलब ही आप बीमारी में पहुँच गए हो ना, तो उसको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है. अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो कुछ दिनों में आप पूरे ठीक हो जाओगे. Suppose if anybody is addicted to liquor or something like that. Yes. And now he has been motivated and he wants to just go from it. तो withdrawal symptoms आ रहे हैं उसे. तो he has to take treatment. That's what I'm saying. Okay. None of these things, if you are addicted, if you are dependent, it requires professional help. Okay. आप जो एग्जाम्पल्स देते हो कि सी अल्कोहल तो सब लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट नॉट एवरीवन इज इन फॉलोइंग इनटू द क्राइटेरिया ऑफ डिपेंडेंस विच इज अ मेडिकल प्रॉब्लम. इट्स अ डिसऑर्डर. अगर डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली विल रिक्वायर मेडिकल हेल्प. बाकी जो लोग खुद से बंद करते हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग इनटू दैट सीवियर कैटेगरी. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू इट. But once it is that severe, it is generally very difficult to do it on your own. That's why you need to take help of a psychiatrist. सर बऱ्याचदा आपण एखादी महत्त्वाची गोष्ट विसरून जातो. आता विस्मरण आणि वय हा थोडासा संबंध आहे, पण बऱ्याचदा काय होतं की वयाचा आणि त्याचा काही संबंध नाही. मग आपल्याला असं म्हणायचं त्याच्यावर काही ट्रीटमेंट असते का? समजा बऱ्याचदा काय होतं व्यसनाच्या संबंधित नाही म्हणत. हां तर फॉरगेटफुलनेस किंवा विस्मरण सगळ्यांना होतं थोड्याफार प्रमाणात. त्याचा वयाशी पण संबंध नसतो. आपण ॲब्सेंट माइंडेडनेस म्हणतो. आता दोन गोष्टी आहेत. जसं वय वाढतं जशी मेंदूची झीज व्हायला लागते, मेंदूच्या न्यूरॉन्स कमी कमी व्हायला लागते. तर तो एक वेगळा हवाला ज्याला आपण स्मृतिभ्रंश किंवा डिमेन्शियाची सुरुवात म्हणू शकतो. कळलं की नाही? पण इतर वेळी सुद्धा आपण आता तुमचं वय किती मला सांगा? 40. तर आपल्याला ह्या वयात पण किती वेळ आपल्याला तात्पुरतं विसरायला होतं, नंतर आठवतं. दॅट इज नॉर्मल. कारण बऱ्याच वेळा आपलं हे बघा कम्प्युटर येतो आपलं डोकं. तुमच्या प्रोसेसिंगमध्ये जर दुसरं काहीतरी चालू असलं तर ते लक्षात राहणारच नाही ना. समजा आता मी तुमच्याशी बोलतोय पण तुमच्या डोक्यात दुसरं काहीतरी क्लासचं चालू आहे, घरातलं चालू आहे, तर मी जे बोलते ते रजिस्टर होणारच नाही आहे ना. नंतर तुम्ही ते रिकॉल करूच शकणार नाही. तो भाग जास्त इम्पॉर्टंट असतो. त्याच्यामुळे असं होतंय की मला दरवेळी विस्मरण होतंय तर दुसरे काही ताणतणाव आहेत का ज्याच्यामुळे मी फार दाबलो जातोय, ज्याच्यामुळे त्याच्यानं बाहेर पडू शकत नाही, हे गोष्टी बघणं जास्त गरजेचं आहे. आणि दुसरी व्यसनाधीनतेमुळे सुद्धा जसं म्हटलं मेंदूची झीज होते आणि त्याच्यामुळे सुद्धा अर्ली ऑनसेट ऑफ डिमेन्शिया होऊ शकतो. स्ट्रेसचा आणि त्याचा परिणाम होतो. बरोबर ना. स्ट्रेस जर तुम्ही तुमच्या डोक्यावर जायला लागलं, स्ट्रेस नंतर डिस्ट्रेस होतो. स्ट्रेस मी म्हटलं नॉर्मल आहे, आपल्या आयुष्यातला नॉर्मल भाग आहे. पण तो स्ट्रेसला आपण कोप करू शकत नाही, फेस करू शकत नाही, तर तो डिस्ट्रेसमध्ये जातो. आणि डिस्ट्रेसमध्ये हे सिम्पटम्स येऊ शकतात की मला विस्मरण होतंय, मला लक्षात राहत नाही, मला थांबवल्यासारखं होतं. मग परत आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे स्ट्रेस माझ्या डोक्यावर परिणाम करायला लागला, मला काही ती मदत घ्यायला पाहिजे. मग आपल्याकडे सेल आहे, तिथली मदत घेऊ शकतो आपण. कारण प्रत्येकले हायरार्की असते, ती त्या पातळीला आपण ती मदत घ्यायला पाहिजे. मग नाहीतर ते एस्केलेट होते. आपल्याला नॅकमध्ये माहिती सगळं त्याला रिझॉल्व नाही झालं पुढल्या लेवलला एस्केलेट व्हायला लागतं. सर तुम्ही बोलले अनुवंशिकता, तर किती % अनुवंशिकता हे ॲडिक्शन होतात किंवा व्यसनाधीनतेकडे? आता आपण इन जनरल ॲडिक्शन हां सो असं काही स्पेसिफिक पर्सेंटेज नाही, पण नक्कीच ॲज कम्पेअर्ड टू द नॉर्मल पॉप्युलेशन इट इज मोर. सो बेसिक ते सांगण्यामागचं उद्दिष्ट होतं की आपल्याला अवेअर आणि अलर्ट राहणं गरजेचं आहे, घाबरून नाही जायचं. आता समजा डायबिटिक आहे तर तुम्ही काय म्हणणार माझ्या घरात डायबिटीज मी खाणारच नाही, असं नाही. पण मला लक्ष ठेवणं गरजेचं, अलर्ट सतर्क. मला माहिती पाहिजे की बाबा हे प्रॉब्लेम्स पुढे येऊ शकतात, मी माझ्या पुढच्या जनरेशनला थोडं लक्ष ठेवून त्याला सांगेन. असं ॲडॉल्संट किंवा टीनेजला ना आता असं नाही राहिलं की असंच करतं, ते का आहे हे समजून सांगायचं. जर तो चांगल्या बुद्धीचा तो समजून घेईल ना.
दोन्ही गोष्टी मिळतात तुम्हाला. हे बघा, तो एक प्रकारचा आपलं डिफेन्स मेकॅनिझम आहे की कारण की मी माझ्या आयुष्यात ते सगळं बघितलं आहे ना, तर मी चूज करतो की मला ह्याच्यातनं लांब पडायचं आहे. पण ॲट द सेम टाईम बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक व्हल्नरेबिलिटी अँड ऑल, बऱ्याच वेळा असं होतं की सगळं जाणीव असून सुद्धा ते मुलं पुढे जाऊन व्यसनाधीनतेकडे जातात. आणि त्याचं परत कारण व्यसनाधीनता असं नाही, कारण त्यांना स्कोप करता येत नाही त्यांच्या सिच्युएशनवर. ते एक हतबलता असते की बाबा होपलेसनेस, मला काहीच दुसरं काही समजतच नाही, माझ्या आयुष्यात एवढं वाईट झालं आहे, तर मला काय, मग माझ्या वडिलांसारखंच मी आता प्यायला लागलो. सर, अननेसेसरी शॉपिंग जे होतं ते ॲडिक्शन आहे का? नक्कीच. म्हणजे माझे बऱ्याचदा माझा खिसा रिकामाच होतो. काय काय होपफुली तुम्ही स्वतः नाही खर्च करत ना, बायको करत नाही करत, काढून घेतले जातात घरातून. आणि शॉपिंगची लिस्ट परत मिळत नाही सर. नाही, तर मला सांगा, बेसिकली शॉपिंग केल्यावर आपल्याला काय वाटतं नॉर्मली? हां, नाही, पैसा तर भाग झाला, पण जनरली इट इज अ प्लेजर गिव्हिंग थिंग. सो मेंदूला पण ते जसं म्हटलं ना, व्यसन का, कारण कुठेतरी मेंदूला होतं की त्याच्याने मला चांगलं वाटतं, आणि तीच गोष्ट आपण परत करायला लागतो. जेवण सुद्धा ना, खाल्ल्यावर चांगलं वाटतं ना, पण मग जर मला प्रॉब्लेम असेल तर ते बिंज इटिंग आणि जे इटिंग डिसऑर्डर्स आहेत तर त्याच्यातनंच उगम होतो ना. त्याच्यामुळे येस, शॉपिंग आता कसे झाले, ॲव्हेन्यूज फार वाढलेत आपल्याला इझिली, जसं इझिली अवेलेबल झालं आहे. ग्रॅटिफिकेशन अगोदर हे सगळ्या गोष्टी करणारी आपल्याला मेन प्रॉब्लेम असायचा पैसा. ते बॅरियरच हल्ली आता आपल्या हॅज वी हॅव प्रोग्रेस, ते बॅरियर घेऊन गेल्या. देर आर सो मेनी ऑप्शन्स. तुम्ही क्रेडिट कार्ड घेऊ शकता, आता ऑनलाईन ते तुम्ही यूट्यूब बघत असाल तर तसे ते तुम्हाला 5 लाखाचं कर्ज देतात तुमचं 750च्या वर हे असलं तर. बट देर आर सो मेनी ट्रिक्स. हे सगळे ह्युमन सायकॉलॉजीशीच खेळतात की बघा, घ्या, अजून घ्या, तर नंतर त्याचे दुष्परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतात ना. अँड डू यू रिअली नीड इट? सो ऑलवेज फॉर एनी शॉपिंग आय वुड से थिंक वेदर यू रिअली नीड इट. कारण नाहीतर ऑफर्स आपल्याला वाटतं की आत्ताची ही लास्ट डे आहे, तर तो तुमचं सायकॉलॉजीच आहे ना की ही शेवटचं डे आहे, शेवटचा पीस आहे, ह्याच्यानंतर संपणार, काहीच होत नाही. बऱ्याच आपण तुम्ही जर अभ्यास केलात, ते प्राइसेस इन्फ्लेटेड असतात त्या ह्याच्यामुळे, आणि त्याला ते 30% डिस्काउंट करून ॲक्च्युली जी कॉस्ट असते आफ्टर सेल तीच कॉस्ट असते. त्याच्यामुळे अशी काही घाई नसते की आत्ताच घ्यायला पाहिजे, तो सेल परत पुढच्या महिन्यात येणारच आहे. तुम्हाला त्या गोष्टीची गरज आहे का हे पहिल्यांदा समजून घ्यायला पाहिजे. बऱ्याच अननेसरी गोष्टी आपण घेतो नंतर टाकून देतो, काय चाललंय नाही. तो संयम आपल्याला असल्यानं तरच आपण तो पुढे करू शकतो. म्हणजे मला म्हणजे हे न्यूरास्युटिकल्स म्हणताय की काही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्ज आहेत? हां, मग तुम्ही त्यातले कंटेंट्स बघा ना, तुम्ही त्यातले काय सी तुम्ही घेऊन बघितलेत का? सी अगेन इट इज अ सी तुम्ही ॲज अ कन्झ्युमर बघा, तुम्हाला काय गरज आहे त्याची, तुमच्या आयुष्यात कुठेतरी कमी आहे ना. म्हणून इन्स्टेड ऑफ फाइंडिंग की व्हॉट इज रॉंग और टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, मी कुठेतरी हे OTC झालं ना की जाऊ दे, हे घेऊन टाकू. बऱ्याच वेळ ज्यांना अँझायटी डिप्रेशनचे प्रॉब्लेम असतात, हे काहीतरी मल्टीव्हिटॅमिन्स, अजून काय असणार, इसेन्शियल विटॅमिन्स तेच असणार त्याच्यात, किंवा हर्बल काय असतील. पण अगेन दे हॅव अ सिमिलर इफेक्ट. बट प्रॉब्लेम इज दॅट जर आपल्याला जर तुमच्या मेंदूत जे न्यूरोकेमिकल इम्बॅलन्स इज क्वाईट सिव्हिअर, दॅट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज. इनफॅक्ट देन तुम्ही डिले करता. जेवढं तुम्ही अर्ली डायग्नोसिस कराल तेवढं सोपं जातं ना. आपण हा विचार करतो की तुम्ही सायकॉलॉजिस्टकडे, सायकॅट्रिस्टकडे गेलं तो आपल्याला काहीतरी वेडा किंवा काहीतरी घोषित करणार आहे. पण तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे तर शोधून घ्या ना काय आहे. दरवेळी आम्ही असं कधीच हे नाही करत. इवन आय से की हाऊ डू यू वॉन्ट टू गो अबाउट इट. हा प्रॉब्लेम आहे, हे मला असं वाटतंय, हे लक्षणं आहेत, हे आजाराची लक्षणांमध्ये भरतात, ह्याला हे ट्रीटमेंट ऑप्शन्स आहे, हे केलं तर हे चॉईस होईल, हे इट्स युअर चॉईस. यू हॅव टू चूज दॅट चॉईस. नो वन इज गोइंग टू हे किंवा आता कोणताही डॉक्टरही तुम्हाला फोर्स नाही करू शकत. हल्लीच्या कन्झ्युमर प्रोटेक्शन याच्यात यू कॅन्ट फोर्स एनिथिंग.
कारण मी जरी म्हटलं घ्या आणि तुम्हाला जर आतून वाटतच नाही घ्यायची गरज, मी घेणारच नाही ना. तुम्ही फक्त जाऊन आलात, औषधं घेतलीच नाही कारण मला पटलं नाही. तर मेन आहे की बस समजून घेणं हा काय प्रॉब्लेम आहे हे इम्पॉर्टंट आहे. सर पण दॅट हां परफॉर्मन्स अँझायटी बऱ्यापैकी कॉमन गोष्ट आहे. पण मग हे बघ आता परत ना कुठेतरी आपण इझी आउट काढतोय का हे असं मला वाटतंय. नॉर्मल पर्सनलचे किंवा दरवेळी तुम्ही औषधं देता हे कम्प्लिटली रॉंग आहे का? तर येस, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टँड काय प्रॉब्लेम आहे. आम्ही जेव्हा देतो तुम्ही म्हणता ना औषधं देऊ शकतो का, येस. समजा तुम्ही जनरल प्रॅक्टिशनरकडे गेलात तो तुम्हाला एक बीटा ब्लॉकर देतं कारण बऱ्याच वेळा दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी सेफ. पण त्याने होतंय काय, तुम्ही तात्पुरतं त्या इंटरव्ह्यूला गेलात, आजचा इंटरव्ह्यू क्लिअर झाला, पुढे काय? व्हॉट वी वॉन्ट इज अ परमनंट लॉंग लास्टिंग सोल्युशन्स. यू शुड बी एबल टू, किंवा मला डोक्यात काय विचार येतात ज्यावेळी मला इंटरव्ह्यूला जायचं, कारण ते तात्पुरतंच असतं. बाकी इंटरव्ह्यू संपला आय एम ऑल राईट. परत पुढचा इंटरव्ह्यू येईल, एक्झाम येईल, तेव्हाच मी ततपप होतं. म्हणजे जनरली स्टुडंट्स म्हटलं तर एक्झामच्या 1-2 महिन्या अगोदर किंवा एक्झामच्या पेपरच्या अगोदरच ते येतात की मला काहीच होत नाही, माय माइंड हॅज गॉन ब्लँक, मला काही समजत नाही, मी आता फेल होणार आहे, तसं काय आयुष्य संपलं. तर त्याच्यामुळे जेव्हा तो बरा असतो ते एक्झाम झाली, आता तू घेतलं बीटा ब्लॉकर, नंतर माझ्याशी येऊन बोल, पुढच्या वेळी तू कंटिंजन्सी प्लॅन काय करणार आहेस, की बाबा पुढच्या वेळी असं सिमिलर सिच्युएशन येणार आहे, तुला मान्य पाहिजे की परत परीक्षा येणार आहे, परत तुला होऊ शकतं की तुला परत हे सिम्पटम येतील, तेव्हा तू स्वतःच्या मनावर कसं काम करणार आहेस हे इम्पॉर्टंट आहे. सो इन्स्टेड ऑफ मी रेकमेंडिंग ॲट दिस वे किंवा हे औषध घ्या इज नॉट द राईट वे. डेफिनेटली यू कन्सल्ट समवन ॲट दॅट टाईम, ही माईट गिव्ह यू किंवा तात्पुरती तू आता तू माझ्याकडे आज उद्या परीक्षा आहे तर आय हॅव नो ऑप्शन बट टू गिव्ह युअर मेडिकेशन, बिकॉज आत्ता तुझं इमिजिएट गोल काय किंवा उद्याची परीक्षा मला पॉझिटिव्हली देता आलं पाहिजे. सो दॅट ड्रग इज गोइंग टू हेल्प. बट लेटर आय नीड टू कम बॅक अँड से की व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स दॅट आर हॅपनिंग विथ इन मी. कारण जे अँझायटी ज्यांना असते त्यांनाच हे जास्त प्रॉब्लेम येतात ना. सर ऑनलाईन एज्युकेशनमुळे मुलांमध्ये मोबाईलचं व्यसन लागलं. सर ऑनलाईन एज्युकेशनमुळे काय झालं की मुलांना मोबाईल पालक स्वतःच द्यायला लागले. पण आता ते इतकं त्यांना सवय झाली की कोणाचाही मोबाईल पटकन घेणं आणि ताबडतोब लगेच ते यूट्यूबकडं पळतात. मग आता त्याच्यावर आपण कंट्रोल कसं करता येईल, काय म्हणजे नेमकं? आपण किती वेळ ते मोबाईल बघत असतो? नाही म्हणजे हे व्यसन बऱ्याच गोष्टींना मॉडेलिंगने होतात, समजून घ्या. आता पण जो तुम्ही वयोगट म्हणताय ना, जो घेतो हातातून, म्हणजे अजून तुम्ही असे लोक म्हणताय ते लहान आहेत आणि त्यांच्याकडे स्वतःचा डिव्हाइस अजून दिलेला नाही. बऱ्याच वेळा आपणच त्यांना 6वी 7वी हल्ली बऱ्याच वेळा त्यांचं स्वतःचं इंडिपेंडंट डिव्हाइस देतो. आणि देतो म्हणजे कसं असतं, बऱ्याच वेळा एक तर ते हँड मी डाऊन असतं की बाबा मी नवीन फोन घेतला, घरात पडलेला आहे, तू आता वापरून टाक. पण त्याचे मग कॉन्सिक्वेन्स पण आपल्याला फेस करता येतात, कारण तर मग डिसिप्लिन निघून जातो ना. आयडियली वाय वी वुड से की बा माझा डिव्हाइस तू घे, बिकॉज आय हॅव सम कंट्रोल, आय नो वॉट दिस चाइल्ड इज गोइंग टू सी, काय बघतोय काय नाही. ॲज अ चाइल्ड आय वॉन्ट टू ट्राय आउट समथिंग न्यू. आय डू नॉट अंडरस्टँड द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ दोज थिंग्स. नाव देर आर सो मेनी ॲप्स की ज्याच्यात तुम्ही तुमचा फेस हे चेंज करू शकता, हे करू शकता. स्पायवेअर असतं, नोईंगली अननोईंगली त्या मुलाचं गैरवापर पण होऊ शकतो त्याच्या फोटोचा, त्याच्या कॉन्फिडेन्शियल डेटाचा. इवन त्याने काहीतरी डाउनलोड केला ॲप, त्याच्यामुळे आपल्या फोनवरचा आतली किती गोष्टी असतात. इट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन तिजोरीत जे ठेवतो त्यापेक्षा जास्त इन्फॉर्मेशन ते तुमच्या स्मार्टफोनवर आहे. बँकिंग डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड. सो ह्या गोष्टीमध्ये ते न देणंच. आणि वेन यू आर टॉकिंग अबाउट जो घेतो, यू हॅव टू से नो मीन्स नो ना. आणि नो मीन्स नोसाठी मग त्याला आपण पण बाबा जेवताना मी पण फोन बघतो, तोही म्हणेन मी जेवता फोन. कारण काय होतं, फास्टेस्ट वे टू गेट समथिंग इन टू द माउथ. फोन वाचून त्यालाही कळत नाही, चाललंय आपलं तोंड चाललंय, आज जातं 10 मिनिटात जेवण झालं, मी मोकळं झालो, मी आपलं काम करू शकतो. तो ते आपल्यालाच कुठेतरी विचार केला पाहिजे. माझ्यासोबत होतं, आय क्वेश्चन माय सेल्फ दॅट मेनी टाईम. बऱ्याच वेळी दॅट्स अ इझी वे आउट फॉर अ चाइल्ड की आता क्रँकी होतं, मला जेवायचं नाही, घे फोन घे, खाल्लं 2 मिनटं झालं, आता पोट भरलं म्हणजे माझी एक जबाबदारी संपली. पण दॅट्स नॉट राईट ना. ते नाही म्हणणं आपल्या हातात, आपण पेरेंट होत, हे सोपं होतं ना. ते ॲक्च्युली आपण लपवत आहे, लक्षात घ्या. तुला आपण एवढं दिलं म्हणून तर तू करू.
कोविडनंतर कोविडमधनं रिकवर केल्यानंतर असं म्हणताय तुम्ही? नाही नाही, आता तो ब्रेन फॉग परत आहे का ना, सायकोलॉजिकल कंडिशनच आहे त्याला. असं काही त्यात म्हणजे कोरोना व्हायरस असं काही तुमच्या मेंदूवर आघात करून तुमच्या मेंदूच्या नसा कमजोर होणार असं काहीच नाही. बऱ्याच वेळ तुम्ही काही डिस्ट्रेसमध्ये आहात किंवा तुम्हाला काही स्ट्रेस आहे जे तुम्ही हँडल करू शकत नाहीत, ज्याच्यामुळे हे ब्रेन फॉग किंवा जे तुम्ही म्हणता ना विस्मरण होते, तर नक्कीच मदत घ्यावी, कोणाशी तरी बोलावं. आणि जसं मॅडम म्हणतात बऱ्याच वेळ व्हेंटिंग हे पहिली गोष्ट असते. आपल्याला हल्लीच्या काळातनं कोणी नाहीच आहे बोलण्यासाठी, ऐकून घेणं. ॲक्टिव्ह लिस्निंग फार इम्पॉर्टंट आहे. ॲक्टिव्ह लिस्निंग म्हणजे मी म्हणतोय हो 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 असं नाही, समजून घेणं. मला त्याच्या शूजमध्ये राहून समजून घ्यायला पाहिजे की तो काय कशातनं जातोय, काय परिस्थितीतनं जातोय. हे प्रोफेशनलच करू शकतो. त्याच्यामुळे मदत घेणं कधीही बेटर आहे. आपल्याला सल्ला मिळेल ना. असतात ना, पण त्यांचं रिटायरमेंट नंतर काय होतं? त्यांचं रिटायरमेंट नंतर काय होतं सांगा? वर्क, यू हॅव टू अंडरस्टँड, वर्क इज अ पार्ट ऑफ युअर लाईफ, नॉट युअर एंटायर लाईफ. जे हे वर्कहॉलिक असतात ते हॅव रिप्लेस देअर अदर एंटायर थिंग. म्हणजे मग भले त्यांचे फॅमिली मेंबर्स माइट बी प्राऊड आर दे हॅव ॲडजस्टेड टू दॅट की बाबा हा माणूस कामाशीच येतो, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द फॅमिली. तो नुसतं काम काम आणि काम. पण मग ॲज अ वडील, ॲज अ हजबंड, ॲज अ मेल मेंबर ऑफ द फॅमिली तो नसतोच ना. कधी कधी खूप क्रिएटिव्ह काम होतं सर. आता एक IIT प्रोफेसर आहे सर, त्यांनी स्वतःला डिटॅच केलंय सगळ्या गोष्टींपासून. ते फक्त गणिताचं संशोधन करतात एका केबिनमध्ये बसून. हो ना. ही हॅज पब्लिश्ड वर्ल्ड स्टँडर्ड. मग त्याच्यात काही चुकीचं नाही, पण इफ यू आर मॅरिड देन इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू. नहीं, generally there are नहीं, but if you have see it willingly म्हणजे ठीक आहे. असे किती scholars आहेत who have chosen to be separate, bachelors, single, and they have devoted their life to society and the work that they do. Nothing wrong in that, but if you are in a structure, it is your responsibility to divide your time and give to everything. कारण हे बघा, हे जे लोक असतात त्यांचे मग सी लहान मुलांसाठी ना आई वडील दोन्ही इम्पॉर्टंट असतात. नो वन कॅन रिप्लेस इच अदर. सो त्या मुलांमध्ये कधी ना कधी पुढे प्रॉब्लेम्स येतात. बी इट अ गर्ल, देन दे माइट बी इन्सिक्युअर इन देअर लाईफ, दे माइट हॅव रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स इन देअर फ्युचर, इन देअर मॅरिड लाईफ. द बॉय, तो मुलगा असेल त्यांचा, त्यालाही प्रॉब्लेम देऊ शकतात. तो व्यसनाधीनतेकडे बघू शकतो. हिज पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ लाईफ माइट बी, कारण हे सगळं आपण बघतो ना. माझे वडील कधीच नव्हतं, सो ही माइट ऑल्सो एम्युलेट द सेम रोल. कळलं की नाही? आणि एकदम ते तर फार एकदम हे काय म्हटलं, एकदम आदर्श हे म्हटलं. पण तुम्ही म्हणा की समजा तो व्यक्ती वर्कहॉलिक आहे, तो जेव्हा रिटायर होतो त्याच्या आयुष्यात जी पोकळी निर्माण होते ना ती फार प्रॉब्लेमॅटिक. बिकॉज दे हॅव नो सोशल स्ट्रक्चर, नो फॅमिली सपोर्ट. म्हणजे फ्रेंड्स नाही आहेत, काही हॉबीज नाहीत, काही पॅशन नाही. म्हणजे मग काय करायचं त्यांना? असं वाटतं मी कशाला जगतोय आता. असे प्रश्न नाही. एक्झिस्टेन्शियल क्रायसिस. साठीनंतर करायचं काय होतं? मग उगाच काहीतरी एक्सटेन्शन घ्यायचं जोपर्यंत मला शारीरिक दृष्टिकोनातनं जमतं, मी काहीतरी काम करत. इट्स ओके, बट कुठे ना कुठे आपल्याला तो एक हे होतं की आता पुढे मी काय करायचं. सुरुवातीला प्रत्येक गोष्ट व्यक्ती करतो ना, बिकॉज आय वॉन्ट टू अचीव समथिंग. बाय 30s 40s इट्स अ व्हेरी हे की आय एम डिवोटिंग मॅक्सिमम टाईम टू माय करिअर, माय हे. पण नंतर आपण ठरवतो की हळूहळू मला काय अजून इम्पॉर्टंट आहे, ते पण मी पुढे जाऊन मला काय करायला आवडेल. ह्या पण गोष्टी हळूहळू आपण शिकायला पाहिजे त्यावेळेत. त्याला जोडून एक छोटा प्रश्न होता. काही नावाजलेले लेखक किंवा कलावंत असतात, ते ॲडिक्टेड असतात, ते केल्यावरच त्यांचा परफॉर्मन्स बेस्ट होतो. मग आपण त्याला रॅशनलाइज करतोय का ते करतात म्हणून मी करावं? हे आपण ह्या स्टोरीज कुठनं ऐकतो? आपण इयर्स आहे ना. डू यू जस्टिफाय दॅट एव्हरी गुड परफॉर्मर ऑर अ गुड आर्टिस्ट? हां, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शन, बट देन दॅट इज नॉट द आयडियल वे ना दॅट यू शुड एम्युलेट किंवा आपण ते तसंच फॉलो करायला पाहिजे. बेसिकली काय, त्या लेवलला पोचण्यासाठी एनी क्रिएटिव्ह पर्सनला त्या लेवलला पोचण्यासाठी काही ना काही त्याचं केमिकल एक्स असतो. तर त्यांनी तो निवडलाय. इट इज ना, नॉट एव्हरी वन. दॅट्स वाय आय एम सेइंग देर आर एक्सेप्शन्स. नॉट एव्हरी वन डज दॅट ना.
बसून आता जसं तुम्ही म्हटलात, तुम्ही स्वतःचा अनुभव सांगत नाही आहेत. असं काही एक आजार नाही आहेत, स्पेक्ट्रम असतात. अँझायटी झालं, डिप्रेशन झालं, सायकोसिस झालं, ते वेगवेगळे आजार असतात. प्रत्येकाची ट्रीटमेंट आपण अशी नाही सांगू शकत की हे अशीच आहे ती तशीच आहे. बरं, त्या व्यक्तीचं तुम्ही मी म्हणताय बऱ्याच वेळा अँझायटी म्हणतात आणि असतं त्याला कोणता तरी क्रॉनिक मेंटल इलनेस, ज्याची ट्रीटमेंटच लॉंग ड्युरेशनची असते. तर जर मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की बाबा तुमचा हा आजार आणि त्याला अंदाजाने 6 महिने वर्षभर ट्रीटमेंट द्यायला लागणार आहे, आणि तुम्ही जर ती महिन्याभरातच अर्धवट घेतली तर तुम्ही जसं ट्युबरक्युलोसिसची ट्रीटमेंट अर्धवट गेली तर रिलॅप्स होणारच आहे ना, तसा तो भाग आहे. इट इज नॉट की तुम्ही डिपेंडंट झालेत. नो डॉक्टर वॉन्ट्स किंवा यू टू बिकम डिपेंडंट ऑन दॅट मेडिसिन ना. बऱ्याच वेळा आपणच ते, मी म्हटले 6 महिने घ्यायला लागेल ट्रीटमेंट, मला आता ह्या गोळ्यांनी बरं वाटायला लागलं, मीच 6 महिन्यानंतर डॉक्टरांकडे आलो, तर ती माझी चूक आहे. तसं नसतं. मला त्या दरम्यान मॉनिटर करायला लागतं, कोणत्या गोळ्या चालू आहेत त्या मी कमी जास्त प्रमाणात करतो, ज्या गरजेच्या तेवढ्या ठेवतो, बाकीच्या कमी करतो. हे सगळी प्रोसेस असते आणि ती सायंटिफिक असते, ते आपण स्वतःहून करायची गरज नाही ना. वॉज इंडीड एनलाइटनिंग सेशन विथ ऑल ऑफ अस, कारण खूप लोकांच्या शंका होत्या आणि त्यातून सरांनी खूप छान केलं मार्गदर्शन. नाऊ आय इन्व्हाइट डॉक्टर स्वाती पवार मॅम टू प्रपोज वोट ऑफ थँक्स. मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे KTHM कॉलेज नाशिक, डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल आणि संशोधन केंद्र नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपल्या महाविद्यालयात ॲडिक्शन इट्स हॅझार्ड्स या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमाची अभिनव कल्पना सूचित करणाऱ्या विप्र संस्थेच्या सरचिटणीस निलिमाताई पवार मॅडम यांचे महाविद्यालयाच्या आणि मानसशास्त्र विभागाच्या वतीने आभार मानते. तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर VB गायकवाड सर यांचेही मानसशास्त्र विभागाच्या वतीने आणि महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानते. तसेच या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर मानस सुळे सर यांनी आपले मोलाचे मार्गदर्शन आपल्याला लाभले. प्रश्नोत्तराचं सेशन हे आपलं यशस्वी झालं, म्हणजे बरेच प्रश्न आपल्याला विचारले गेले आणि त्यातून हे जे सेशन आहे हे यशस्वी झालेलं आहे. सरांचेही मानसशास्त्र विभागाच्या वतीने आभार मानते. तसेच येथे उपस्थित सर्व उपप्राचार्य, सर्व विभाग प्रमुख आणि सहकारी प्राध्यापक यांचेही मानसशास्त्र विभागाच्या वतीने आभार मानते आणि अध्यक्षांच्या वतीने कार्यक्रम संपन्न झाला आहे असे जाहीर करते. थँक्यू.